भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथां विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखां विदंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। So Bhagavad Gita as it is, chapter 8. Chapter 8 and other slokam first on le oh appo nammal 7th chapter last week കഴിഞ്ഞു. ഹരി ബോൾ. അതെ, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു മിഡിലായി ഇല്ലേ പ്രഭുജി ഭഗവത്ഗീതയുടെ? ഓൾമോസ്റ്റ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ടൈമില് 4 പേരില്ലേ നിങ്ങള് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള, മറ്റുള്ളവരെ വിടും. നിങ്ങൾ 4 പേരും ഓരോ ചാപ്റ്റർ സമ്മറി, ഒരു ഓവർവ്യൂ ഓരോരുത്തർക്കും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽക്ക്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മള് 7 കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 7 ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാദ്യം എടുക്കണ? ജിഷ മാതാജി, സന്തോഷ് പ്രഭു, നിഷ മാതാജി, രവി പ്രഭു. ഒരു ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ഈ ചാപ്റ്റർ. അതായത് 4 പേരും കൂടി ഒരു ചാപ്റ്ററോ പ്രഭുജി? ഒരു മിനിറ്റ്. Attaining the Supreme. Arjuna uvacha kim tad brahma kim adhyatmam kim karma purushottama adhibhutam cha kim proktam adhidevam kim uchyate. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോൺ വരുന്നു. ജിഷ മാതാജി ആൻഡ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത മതിദൈവം കിമുച്യതേ. Translation. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Arjuna inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities? What is the material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. Very bold. Arjuna inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities? What is this material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. അപ്പോൾ എല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണ് സുപ്രീം പേഴ്സൺ? ഭഗവാൻ ആരാണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മൻ? എന്താണ് സെൽഫ്, സ്വയം ആരാണ്? എന്താണ് കർമ്മം? എന്താണ് പ്രകൃതി? ആരൊക്കെയാണ് അന്യദേവതമാർ? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ. ആക്ച്വലി അർജുനന് ആവശ്യമുണ്ടതൊക്കെ അറിയാൻ. അർജുനൻ എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. In this chapter, Lord Krishna answers different questions from Arjuna, beginning with what is Brahman. The Lord also explains karma, fruitive activities, devotional service, and yoga principles. And devotional service in its pure form. Srimad Bhagavatam explains that the supreme absolute truth is known as Brahman. For Brahman എന്ന് പറയുന്ന പല തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം വെച്ചാൽ വി ആർ ആൾസോ ബ്രഹ്മൻ. പരബ്രഹ്മൻ ഭഗവാനാണ്. സുപ്രീം ബ്രഹ്മനെ സാധാരണയായിട്ട് ബ്രഹ്മൻ എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്ച്വലി
അതിന്റെ അർത്ഥം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ബ്രഹ്മൻ, the absolute truth is known as ബ്രഹ്മൻ. പരമാത്മ ആൻഡ് ഭഗവാൻ, ഓക്കെ, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും അല്ലെ, absolute truth is known as ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ ആൻഡ് ഭഗവാൻ. നമ്മളെയും ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും, ജീവാത്മാക്കളെ, അല്ലെ, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. പിന്നെ ബ്രഹ്മൻ ചാപ്റ്ററിൽ വന്നല്ലോ പ്രഭുജി. അതെ അതെ, കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലാസ്റ്റിൽ. അപ്പോ പരമാത്മാവുമാണ്, ബ്രഹ്മനുമാണ്, ഭഗവാനുമാണ് absolute truth. In addition, the living entity, the individual soul, is also called Brahman. Arjuna also inquires about Atma, which refers to body, soul and mind. അപ്പൊ ആത്മ എന്നുള്ള ടേമും അത് കോണ്ടെക്സ്ച്വലി നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്, സോൾ, അങ്ങനെയും നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്ച്വലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇത് അതിന്റെ റൈറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ ഇന്റലക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റില്ല. ഇതൊരു റിയലൈസ് സോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം ന ആത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹി ആത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. എല്ലാം ആത്മ. എത്ര ആത്മ? ഒരുപാട് ആത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ഏത് ആത്മ എന്തിനെ റിഫർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പിടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ബൈ ദ മൈൻഡ്, what we should do, we should elevate the soul, atma. Okay, the soul, mind first. By the mind we should elevate the soul. Okay, and if you utilize the mind to elevate the soul, the mind is the best friend. And the same mind, if you use it to degrade the soul, that mind is the worst enemy. Okay, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അതെല്ലാം ആത്മ. ഉദ്ധരേത് ആത്മ ന ആത്മാനം ആത്മാനം അവസാദേ. ഓക്കെ, ആത്മൈവ ഹി ആത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവ രിപുരാത്മന. എത്ര ആത്മാവാണ്? എല്ലാം ആത്മാവ്. പക്ഷെ അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് ഫ്രം എ ഡിവോട്ടി ഓൺലി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ താല്പര്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, എക്സാക്ട്ലി ഓർമ്മയില്ല എന്താണെന്ന്. പക്ഷെ അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വലന്റ് ടു വാട്ട് പ്രഭുപാദ ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ്. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ, അപ്പൊ the supreme absolute truth is called Brahman, Paramatma and Bhagwan. Living entity, അതായത് ജീവാത്മാവിനെയും ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അർജുന also inquires about Atma, which refers to the body, soul and mind. According to Vedic dictionary, Atma refers to the mind, soul, body and senses also. അപ്പൊ mind, soul, body and senses also. അപ്പൊ കോണ്ടെക്സ്ച്വലി അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Arjuna has addressed the Supreme Lord as Purushottama. Okay, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ. നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് പേര് കൊടുക്കുക ഈ പുരുഷോത്തമൻ. പക്ഷേ പുരുഷോത്തമനാണോ? അല്ല, പുരുഷോത്തമ ദാസ്. അത് ശരിയാണ്. അല്ല പ്രഭുജി, മധുസൂദനൻ എന്ന് പേരിട്ടിട്ട്, മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മധു എന്നുള്ള ഇവരെ കൊന്നതുകൊണ്ടല്ലേ, രാക്ഷസനെ അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ടല്ലേ മധുസൂദനൻ എന്ന് പേരിടുന്നതിന് വിളിക്കും മധു മധു എന്ന്. മധു എന്നുള്ളൊരു ഡെമന്റെ പേരാണ്. മധു എന്നൊരു ഡെമന്റെ പേരാണ്. അപ്പൊ ആ മധുവിനെ കൊല്ലോണ്ട് മധുസൂദനൻ എന്ന് പേര് വന്നു. അതന്നെ, അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പേരിട്ടിട്ട് മധു മധു എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും, അസുര അസുര എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും. അസുരനെ വിളിക്കുന്നില്ലേ? പക്ഷെ മധു വേറൊരു അർത്ഥം കൂടി, ഹണിന്നും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോ പുരുഷോത്തമൻ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷോത്തമൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദീക്ഷയിൽ പേര് വരുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ദാസും ദാസിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ രാധാകൃഷ്ണ ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ദാസനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അപ്പോ ഹീസ് ഉത്തമ പുരുഷ, സുപ്രീം പേഴ്സൺ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് putting these questions not simply to a friend but to the supreme person, knowing him to be the supreme authority, able to give definitive answers. So അർജുനൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാമായിരുന്നു, അല്ലേ? പക്ഷേ why did he choose Lord Krishna only? Because he knew Lord Krishna is not an ordinary person. So same ഒരു സഖാഭാവത്തിലാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ
എന്നെല്ലാം വിട്ട് പിന്നീട് എന്തായാലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തന്റെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത്. ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ. ടോട്ടലി കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. പിന്നെ 14ാമത്തെ തന്റെ വിരാട് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആ റിലേഷനും മാറി. ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻ ഫോർ സം ടൈം അർജുനൻ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ എന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട്, വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്നേഹിതനായിട്ടും ഒരു സഖായിട്ടും ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ക്ഷമ. ഒരേ ഇതിൽ ഊണയിച്ചു, ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങി, ഫ്രണ്ട്സുകളെ പോലെ പെരുമാറി. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ തെറ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും തഥൈവ അല്ലേ, വീണ്ടും ആ സെയിം ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഓർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇതിലേക്ക് വന്നു. കാരണം വീണ്ടും ഭഗവാൻ യോഗമായ കർട്ടൻ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അറിയാം സുപ്രീം ലോർഡാണെന്ന് അറിയാം, എങ്കിലും പെരുമാറ്റത്തിൽ അത് വരുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് അർജുനനും മറക്കാണ്, ഭഗവാനും മറക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കും, ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ ഭഗവാനുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മ അർജുനൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരകയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ മറ്റുള്ള കഹോഡ് ബോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനന്റെ ഗാന്ഡീവം വർക്ക് ചെയ്തില്ല, അർജുനന്റെ പ്രോവസും ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം കാലം അവനുടെ കൂടി ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശക്തിയും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാലം, ഈവൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനോടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം തേരുന്ന് ഇറങ്ങാൻ അല്ലെ, എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, കാണിച്ചില്ലേ, ഉടനെ അത് ഭസ്മായി. അപ്പൊ എവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ, അവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഈവൻ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ അല്ലെ, എവിടെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അർജുനും ഒരുമിച്ചുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് അനുസരിച്ച് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക, അത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതെന്തായാലും കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നല്ല ചെയ്താലും കിട്ടും. അതല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ആ വീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ്, ഒരു സഹായം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്നു, ധ്രുവ മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഈ സെൻസസിനെയും ഉണർത്തിയത് അങ്ങാണ്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അങ്ങ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉണർത്തി. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ ഭഗവാൻ ഉണർത്തുന്നില്ല? മനസ്സ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പർ പൊസിഷനിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട്. പ്രഭാത ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ, പക്ഷെ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ബൾബിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Electricity from the powerhouse, it is being supplied to every place. It is coming. But light എവിടുന്ന് വരുന്നത്? എവിടെ ബൾബ് ഉണ്ടോ. അതേപോലെ എവിടെ ഭക്തി ഉണ്ടോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ സഹായം, അവിടുത്തെ ഒരു ഇതും ഇൻസ്പിറേഷനും മോട്ടിവേഷനും അവിടെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും കിടക്കുന്നുണ്ട്, ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ വിനിയോഗിക്കില്ല. നമ്മള് ഭഗവാന് മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കണം, ഡോർമൻ സ്റ്റേജിലാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സൈഡിലേക്ക് മുഖം തിരിക്കണം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന ശരിക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരും. അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത്. So Arjuna has addressed the Supreme Lord as Purushottama, Supreme Person, which means that he was putting these questions not simply to a friend but to the Supreme Person, knowing him to be the Supreme Authority, able to give definitive answers. അപ്പൊ നമ്മളും ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ടേ, നമ്മളോടും നമ്മുടെ സംശയങ്ങളും നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കണ്ടേ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്താണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഇന്ന ആളുടെ അടുത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് is everything, is omniscient, is omnipotent, is omnipresent അല്ലെ. എല്ലാ കഴിവുള്ള അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ he knows past, present and future. അതുകൊണ്ട് he is the right person.
നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോട് ചോദിക്കണം? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനോട് ചോദിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് കടക്കാരോട് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? അറിയില്ല, പറ്റില്ല. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ റിലവന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ റിലവന്റ് പീപ്പിൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഈസ് എ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ബിക്കോസ് ഈസ് എ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഹി നോസ് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. ഈസ് the controller, the proprietor, enjoyer, and he will be able to answer. Okay, എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് അതിന്? പ്രഭുജി, നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സോളും ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയൂ. അതന്നെ, ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ആ പദം ഭഗവാനെയും റിഫർ ചെയ്യാം, നമ്മളെയും റിഫർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരബ്രഹ്മനല്ല, പുരുഷോത്തമനല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. ആ തലത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പദം അങ്ങനെ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിയെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം. ഓക്കെ, ഐ ആം ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എന്താണ് അർത്ഥം? ബ്രഹ്മന്റെ അംശം അല്ല, ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠ അഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതായത് സാധാരണ മറ്റുള്ള ഫിലോസഫിക്കാര് വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ സർവം കൽവിതം ബ്രഹ്മൻ, എല്ലാം ബ്രഹ്മനാണ്, എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിന്റെ ബേസ് ഞാനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ഐ ആം ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ബ്രഹ്മൻ. സോ ഹു ഈസ് സുപ്പീരിയർ ദെൻ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ബ്രഹ്മനും ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പരമാത്മാവും എല്ലാം കൂടിക്കൊള്ളുന്നത്. സോ ഹു ഇസ് ദ സോഴ്സ് ദെൻ? കൃഷ്ണനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വെൻ കൃഷ്ണ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ, the supreme individual soul or super soul or supreme personality of Godhead സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? സോ ഹി ഈസ് ദ സുപ്രീം, ഫ്രം ഹിം emanates everything. ഹം സർവസ്യ പ്രഭോ. ഓക്കെ, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പറയുന്നു. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം, ഈ ചരാചരങ്ങളും പ്രപഞ്ചവും ആധ്യാത്മിക ലോകം ഭൗതിക ലോകം, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? എന്താണ് അതെന്ന് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണനാണ് അല്ലേ? അപ്പോ കൃഷ്ണന് മൾട്ടിഫേരിയസ് എനർജീസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. അത് ബ്രഹ്മനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മായിക്കോട്ടെ, ഇന്റേണൽ എനർജി ആയിക്കോട്ടെ, എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ആയിക്കോട്ടെ, മാർജിനൽ എനർജി ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ സോഴ്സ്, സ്രോതസ്. എന്തായാലും പറയും മലയാളത്തിന് ജിഷ മാതാജി? ഉറവിടം അല്ലേ പ്രഭുജി? സ്രോതസ് അല്ലേ? ഇനി പോയിന്റ്, വേറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അധിയജ്ഞ കഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം നിയോസി നിയതാത്മഭി. നിഷമാതാജി and Prabhu. Hare Krishna. Adiyajna kadam kota dehesmin madhusudana prayana-kale cha kadam jneyosi niyatatmabhi. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Who is the Lord of sacrifice and how he lives in the body, O Madhusudana, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death? So, വീണ്ടും അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, who is Lord of sacrifice and how does he live in the body, O Madhusudana, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death?
അപ്പോ ആരാണ് യജ്ഞപുരുഷൻ ആരാണ്? എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്? മധുസൂദന. എന്താ മധുസൂദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുവിനെ വധിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോ അതുപോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് the word he is addressing Lord as Madhusudana. How he have killed that demon Madhu. Similarly, please destroy or kill all my doubts. And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? Okay. So Lord of sacrifice may refer to either Indra or Vishnu. Vishnu is the chief of the primal demigods. One minute. Madhusudana, because Krishna once killed demon named Madhu. Prabhu പറഞ്ഞ പോലെ മധു എന്നുള്ള ആ demone വധിച്ച കാരണം മധുസൂദന എന്നുള്ള പേര് കിട്ടി. Actually, these questions which are of the nature of doubts should not have arisen in the mind of Arjuna, because Arjuna is a Krishna conscious devotee. Therefore, these doubts are like demons. Since Krishna is so expert in killing demons, Arjuna here addresses him as Madhusudana, so that Krishna might kill the demonic doubts that arise in Arjuna's mind. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അർജുനൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. Now the word പ്രയാണകാലി, നമ്മൾ ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത്, ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത്, in this verse is very significant, because whatever we do in life will be tested at the time of death. അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാം. Okay. Life is a preparation. The final exam is the time of death. That is the final exam. Arjuna is very anxious to know of those who are constantly engaged in Krishna consciousness. What should be their position at that final moment? At the time of death, all the bodily functions are disrupted and the mind is not in proper condition. Thus, disturbed by the bodily situation, one may not be able to remember the Supreme Lord. Maharaja Kulashekara, a great devotee, prays, "My dear Lord, just now I am quite healthy, and it is better that I die immediately, so that the swan of my mind can seek entrance at the stem of your lotus feet." നമുക്കറിയാം കുലശേഖര ആൽവാറിന്റെ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രത്തിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരാവസ്ഥ വളരെ നല്ലതാണ്, എനിക്ക് കാത് കേൾക്കും, കാഴ്ചയുണ്ട്, എൻ്റെ ശബ്ദം ഇടറുന്നില്ല, ശരീരം വളരെ നല്ല പുഷ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രാണൻ വെടിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങേ ഓർത്തിട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വയസ്സായിട്ട് വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ കണ്ണ് കാണില്ല, ചെവി കേൾക്കില്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒക്കെ കഫം പിത്തം വാദം കൊണ്ട് ആകെ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മളെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങയെ ഓർക്കാനുള്ള അതില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ജീവൻ നിൽക്കാം, അപ്പൊ അങ്ങയെ ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാനും പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Disturbed by the bodily situation, one may not be able to remember the Supreme Lord. Maharaja Kulashekara, great devotee, prays, "My dear Lord, just now I am quite healthy, and it is better that I die immediately, so that the swan of my mind can seek entrance at the stem of your lotus feet." That metaphor is used because the swan, a bird of the water, takes pleasure in digging into the lotus flowers. Its sporting proclivity is to enter the lotus flower. Maharaja Kulashekara says to the Lord, "Now my mind is undisturbed and I'm quite healthy. If I die immediately thinking of your lotus feet, then I'm sure that my performance of your devotional service will become perfect." അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നൊരു ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റഫോർ, അതായത് സ്വാനിന്റെ. "But if I have to wait for my natural death, then I do not know what will happen, because at that time the bodily functions will be disrupted, my throat will be choked up, and I do not know whether I shall be able to chant your name. Better let me die immediately." Arjuna questions how a person can fix his mind on Krishna's lotus feet at such time. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മരണസമയത്ത്, നമ്മുടെ മരണസമയം ശരിക്കും നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് പറഞ്ഞാൽ 70, 80, 90 ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ
ഇൻവാലിഡിറ്റി സമയമായിരിക്കും. ഒന്നും വർക്കില്ല ശരിക്കും അല്ലെ, ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ചെവി കേൾക്കില്ല, കണ്ണ് കാണില്ല, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടും, ശരീരം നമ്മളെ സഹകരിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ നമ്മള് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ്, ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ഭഗവാനെ പരിചരിച്ച് സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ കൃപ കാരണം, കടാക്ഷം കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ളത് കിട്ടും. നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ടല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മള് ഇത്രയും കാലം ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ആ മേഴ്സി, ആ കൃപ നമുക്ക് തരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് കഴിവുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് എന്റെ ജീവൻ എടുക്കാനാണ് കുലശേഖര. അപ്പൊ കുലശേഖര ആൽവാറിന്റെ മുകുന്ദമാല വേദാബേസിലുണ്ട്, അത് വായിച്ചു നോക്കൂ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണത്വതീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാംഗം. എനിക്ക് ശ്ലോകം അറിയില്ല, മാതാജി ഇവിടെ പറയുന്നു. ആ ശ്ലോകമാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്, ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചുള്ളത്. അപ്പൊ അത് മുകുന്ദമാല പ്രഭുപാദ അതില് 5 or 10 ശ്ലോകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം ഡിസൈപ്പിൾസ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്, വളരെ നന്നായിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പോസിഷൻ ആണത്. അപ്പൊ വായിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദാഭ്യാസന്റെ മുകുന്ദമാല, ബ്യൂട്ടിഫുൾ കമ്പോസിഷൻ. പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മുകുന്ദമാല. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഇതിലുണ്ടോ? പ്രഭുജി, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു യങ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ, ഇപ്പൊ കുറെ കുറവാണ്, മുന്നേയൊക്കെ ചോദിക്കും, ഇപ്പൊ തന്നെ ഭാഗവതമൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കാറായോ? അത്ര സ്റ്റുപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പഴാ മനസ്സിലാവണം പ്രഭുജി. കാരണം നമുക്ക് ആരോഗ്യം ബുദ്ധിയൊക്കെ അത്ര ഷാർപ്പായി നിൽക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇൻവാലിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മളൊരു എന്തായാലും പറയാ വെജിറ്റബിൾ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റില്, നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവനില്ലാത്ത ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് എല്ലാം തന്ന ആ ഭഗവാനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇഗ്നോറൻസ് കാരണമാണ്, അറിവില്ലായ്മ കാരണമാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കൗമാരം ആചരയത് പ്രാജ്ഞ എന്നാ പറയുന്നത്. കൗമാരത്തിൽ തുടങ്ങണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5ാമത്തെ വയസ്സിൽ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് എന്താ പറയാ, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം കിട്ടി നാരദ മഹർഷിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5ാമത്തെ വയസ്സെങ്കിലും ഇത് തുടങ്ങണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടിയാണത്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ അതെല്ലാം മാറ്റി അതിനെ സെക്കൻഡറി ആക്കുന്നില്ല. മിക്ക ആൾക്കാരും അത് എടുക്കുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡറി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് സെക്കൻഡറി. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ പ്രൈം. കാരണം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയുന്നത്, മനുഷ്യജന്മം സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളായിട്ടിരുന്ന അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം വായിക്കണോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ധർമ്മം അധർമ്മം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നിയമം, പ്രകൃതി നിയമം വെച്ചിട്ട് അത് പ്രകാരം അവർ ജീവിക്കുന്നു. അതിനു ഉപരിയായിട്ട് അവർക്ക് 1 ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനല്ല. മനുഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ജന്മം, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ ഒരു ഹയർ റീസണിങ് പവർ, ഇന്റലിജൻസ്, ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലത് എന്താണ്, ചീത്ത എന്താണ്, അത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളാണ് അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ. നല്ലത് വന്നാലും നമ്മളാണ് കാരണക്കാരൻ, അത് ചീത്ത സംഭവിച്ചാലും നമ്മളാണ് കാരണക്കാരൻ. കാരണം നമ്മളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുതാണ്. ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മളെ എങ്ങനെ അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ കർമ്മഫലം കിട്ടുന്നു. കർണന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം റിവേഴ്സലായിരുന്നു, എനിക്ക് ആരും ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞാല് എങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് ഏതൊരു റിവേഴ്സൽ വന്നാലും അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അത് ചോയ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. നല്ലൊരു ഇതാണ്. ഞാൻ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. കർണൻ പറയാണ്, ഞാൻ ജനിച്ച ഉടനെ അമ്മ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു, എന്നെ സൂതപുത്രനായിട്ട് കാണിച്ചു, എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, എല്ലാവരും എന്നെ ദുര്യോധനൻ മാത്രമാണ് എന്നെ
സഹായിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ ദുര്യോധനൻ. പക്ഷെ അപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ചോയ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു തെറ്റായിട്ട് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നീ വന്ന് ജനിച്ചു, അതിന് കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കടന്നപ്പോ പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപത്തില്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷനിലും ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ എ ഫേം സ്റ്റാൻഡ്, ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡ്, അല്ലെ? പക്ഷെ ആ ദുര്യോധനന്റെ ഉപ്പ് തിന്നുള്ള ആ ഒറ്റ കടപ്പാടില് he took a wrong stand. അപ്പൊ അതിനുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. He could have taken a right stand, but he did not take that. പാഞ്ചാലിനെ അവിടെ വേശ്യാന്ന് വിളിക്കും. അതെ, ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? He had the freedom to take the right side or the wrong side. So he took a wrong side. So who is responsible for that? കൃഷ്ണനാണോ? അല്ല. സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം, ന്യായീകരിക്കാം. പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് ഭവിഷ്യത്ത് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ സഹിച്ചേ പറ്റൂ. നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലത്, ചീത്തയാണെങ്കിൽ ചീത്ത. അതിന് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. Any other points? പ്രഭുജി, പഞ്ചപാണ്ഡവരും കുന്തി ദേവി എല്ലാവരും കൂടി ലാസ്റ്റ് രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയല്ലേ? അതെ. എന്നിട്ട് അവര് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ? ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാട്ടിൽ പോയി ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതെങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്ന അങ്ങനെ ശരീരം, അതോ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരിക? എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഓർമ്മയില്ല പ്രഭുജി, അത് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അവരെല്ലാരും ആദ്യം ധർമ്മപുത്ര പോയി, പിന്നെ അർജുനൻ പോയി, ഭീമ പോയി, എന്താ പറയാ, പാഞ്ചാലി, കുന്തി മഹാറാണി എല്ലാവരും പോയി. എല്ലാവരും ഓരോ അപ്പന ജഗ. ഒരാളും കൂട്ടത്തിലുള്ള ഫാമിലി അവിടെ വീണ്ടും അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ല, ധർമ്മപുത്രര് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണല്ലോ, ഒരു നായ കൂടെ പോകുന്ന കഥയൊക്കെ ആയിട്ട്. ആരെ? ധർമ്മപുത്രര് അതന്നെ. ഒക്കെ എല്ലാം പോയി, ഒരാളെയും വിളിച്ചില്ല, ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാം അവരായിട്ട് ഇവര് മനസ്സിലായി, അവരെല്ലാരും സ്ഥലം വിട്ടു, എല്ലാം കാട്ടിലേക്ക് പോയി, അവിടെ ദേഹം ഒഴിഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എങ്ങനെയാണ്, അത് വായിച്ചു നോക്കണം പ്രഭുജി. സ്വർഗത്തിലേക്കല്ലേ പ്രഭുജി അവരെല്ലാവരും കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോ വീഴണത്, ഓരോരുത്തർ വഴിയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വീണും മരിച്ചു പോകും. അവിടെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്വർഗമല്ല, അവരെല്ലാം വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തി കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ പറയും സ്വർഗാരോഹണം എന്ന് പറയും. അല്ല, അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വഴിയിൽ വെച്ച് വീണ് മരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ? വീണ് മരിച്ചു, റൈറ്റ്, യെസ്, വീണ് മരിച്ച് ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ they are not going to സ്വർഗ, they are going to വൈകുണ്ഠം. ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രവും കൂടി വാനപ്രസ്ഥം ചെയ്യുമ്പോ കാട്ടുതീയിൽ അകപ്പെട്ട് അങ്ങനെ മരണപ്പെടുന്ന കേട്ടിരിക്കുന്നു. ശരിയാണ്, മാതാജി പറഞ്ഞു ശരിയാണ്. ശരി. ഭീമനും അർജുനനും കൂടി ഭീമനും അർജുനനും ആരോ സ്വർഗത്തിൽ പോയപ്പോ ദുര്യോധനൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാണുമല്ലോ. അതായത് മരണം യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മരണമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീരസ്വർഗം കിട്ടി. പക്ഷെ അത് അവിടെ പോയാലും ഫർദർ അവിടുന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവരെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കാരണം വെച്ചാൽ അത് നമ്മളെ, അതായത് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക, ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അവരെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പാർഷദന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ ഈവൻ ദുര്യോധനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ റോള് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇസ് നോട്ട് എൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല ദുര്യോധനൻ. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ, ഭഗവാന്റെ വിരോധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ദുര്യോധന കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദുര്യോധനൻ എത്ര കാലം, എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ പാർഷദായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദുര്യോധനൻ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റോള, വില്ലൻ റോളായിരുന്നെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഓർഡിനറി സോൾ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നിത്യ പാർഷദന്മാരാണ്. അവരിങ്ങനത്തെ റോളിൽ കൊടുന്ന് വിട്ടുന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ജയവിജയന്മാരുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, ഓക്കെ, പിന്നെ ശിശുപാല, ദണ്ഡവക്ര, ഹിരണ്യാക്ഷ, ഹിരണ്യകശിപു, ഇവരൊക്കെ ഒരു പർപ്പസിൽ, അവരൊക്കെ ഒരു ലീലയുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ലീലയാണ്. അതേപോലെ ദുര്യോധനും അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡിനറി ആളായിട്ട് കണക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈവൻ ദോ ഹി ഈസ് എ വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദാറ്റ് മഹാഭാരത. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ലീലകളിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡിനറി ആൾക്കാരായിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അല്ലേ? അത്രയും അടുപ്പുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ
അങ്ങനെ ലീലകളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. Number 3. Sri Bhagawanuvacha Aksharam Brahma Paramam Swabhavo Adhyatma Muchyade Bhuta Bhavodbhavakaro Visarga Karma Samnida. Okay, Radha Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji paryu. Sri Bhagawanuvacha Aksharam Brahma Paramam Swabhavodhyatma Muchyade Bhuda Bhavodbhavakaro Visarga Karma Samnida. Translation. Hare Krishna. The Supreme Personality of Godhead said, the indestructible, transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of material bodies of the living entities is called karma, or fruitive activities. Hare Krishna. So Supreme Personality of Godhead said, the indestructible, transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called Adhyatma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entity is called karma or fruitive activities. Self, Atma endana activities. Then what is the eternal nature is called Adhyatma. So idine pattiyana moonathinte karyam parayunnathu. Brahman is indestructible and eternally existing, and its constitution is not changed at any time. But beyond Brahman, there is Parabrahman. So idana ivada manasilakkandad. Beyond Brahman, there is Parabrahman. Appo nammal Brahmanana. Means we are having the same quality as the Supreme Lord, Sachidananda. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മനെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആത്മാവിനാണ്, സോളിനെയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവിനെ പരബ്രഹ്മൻ, ഭഗവാനെ പരബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. So Brahman refers to the living entity, Parabrahman refers to the Supreme Personality of Godhead. The constitutional position of the living entity is different from the position it takes in the material world. Okay. In material consciousness, his nature is to try to be the Lord of matter, but in spiritual consciousness, Krishna consciousness, position is to serve the Supreme. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻജോയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എൻജോയർ ആവുന്നു ഇൻഫാക്ട്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എൻജോയർ ആണ്, നമ്മൾ വി ആർ എൻജോയ്ഡ്. ഹി ഈസ് ദ എൻജോയർ. സുപ്രീം ലോർഡ് ഈസ് എൻജോയർ. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻജോയറുടെ പുരുഷ, ആ പുരുഷന്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. But Supreme Purusha is the Supreme Lord only. He is the Bhokta also. So in the material consciousness, his nature is to try to be Lord of matter. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മാറ്ററിനെ, ഈ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ കോൺഷ്യസ്നസ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം, സ്വരൂപത്തിന്റെ ആ ബേസിസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ടാണ്, ടു സെർവ് ദ സുപ്രീം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു മാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു സെർവന്റ് ഉണ്ട്. സെർവന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? മാസ്റ്ററെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. അല്ലെ? ആ മാസ്റ്ററെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സെർവന്റിനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രീതി ലഭിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു സ്ലേവ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്ലേവറി ഹിയർ. നമ്മളൊരു ഈവൻ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ കമ്പനി ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ചില നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവരുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അവരെന്ത് പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജോലി, നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഓഫീസിലല്ലോ. കമ്പനി എന്തെങ്കിലും എല്ലാം പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ദ എൻജോയർ ഇസ് ദ മാസ്റ്റർ, ബട്ട് വി ആർ ദ എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദ മാസ്റ്റർ. ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ആൾസോ വി എൻജോയ്. മനസ്സിലായോ? സോ ഇപ്പൊ നമ്മള് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ മാസ്റ്ററെ മറന്ന് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ നോക്കണം, മാസ്റ്ററെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട്. അവിടെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റത്. നമ്മൾ പറയണം നമുക്കൊരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ആ മാസ്റ്ററെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാധിച്ചു കിട്ടും. ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതായത് മാസ്റ്റർ സുപ്രീം ലോർഡിനെ നമ്മൾ മാനിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം നമ്മളൊരു ദാസനായിട്ട് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ മാസ്റ്റർ സാധിപ്പിച്ചു തരും.
So when the living entity is material, in material consciousness, he has to take on various bodies in the material world. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ, ഭഗവാനെ മറന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പല പല ശരീരങ്ങളും ധരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. This is called karma or varied creation by the force of material consciousness. In Vedic literature, the living entity is called Jivatma and Brahman, but it's never called Parabrahman. Jivatmane ഒരിക്കലും പരബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പറയാറില്ല. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മൻ പല സമയത്തും വിശേഷിപ്പിക്കും. ഈവൻ ഭഗവാനെയും ബ്രഹ്മൻ പല സമയത്തും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പരബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അല്ലെ? നമ്മളെ എപ്പോഴെങ്കിലും പറയോ നമ്മൾ പരബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയോ? ഇല്ല അല്ലെ? പരബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആണ്, ആ ടേം ക്ലിയർ ആണ്. അത് ഒരാളല്ലോ, അത് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. The living entity is Jivatma, takes different positions. Sometimes he merges into dark material nature and identifies himself with matter, and sometimes he identifies with himself with the superior spiritual nature. Therefore, he is called the Supreme Lord's marginal energy. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കണോ അതോ ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് മാർജിനിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ. വി ആർ നോട്ട് ദർ, നീദർ ഹിയർ. മാർജിനൽ പൊട്ടൻസിയിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം വെദർ ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ടു ഗോ ടു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം മാർജിനൽ പൊട്ടൻസിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ഹി മേ ടേക്ക് എ ബോഡി ഫ്രം എനി ഓഫ് ദ 8,400,000 സ്പീഷീസ് ഓഫ് ലൈഫ്, ബട്ട് ഇൻ സ്പിരിച്വൽ നേച്ചർ ഹി ഹാസ് ഓൺലി വൺ ബോഡി. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഉടുപ്പ് മാറുന്ന പോലെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം അനുസരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ അവനില്ല, ഒരൊറ്റ സ്വരൂപമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു ധർമ്മം, ഒരു സ്വരൂപമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാന്റെ ആ ബന്ധത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട്. In material nature, he is manifested sometimes as a man, demigod, animal, beast, bird, etc. according to his karma. To attain material heavenly planets and enjoy their facilities, he sometimes performs sacrifices, yajna, but when his merit is exhausted, he returns to earth again in the form of a man. This process is called karma. അപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെമിഗോഡ് ആവാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷിയാവാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉറുമ്പാവാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനാവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കാവാം. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്, അത് മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഉപരി ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവിടെ എത്തും. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധനം വെച്ചാൽ അവിടെ എത്തും. ഇപ്പൊ ഡെമിഗോഡായിട്ട് കൂടുതൽ സുഖഭോഗങ്ങൾ, ആനന്ദം അങ്ങനത്തെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് സാക്രിഫൈസ് യജ്ഞ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് നമ്മുടെ പായസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും മർത്യ ലോകത്തിലേക്ക്, ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരണം. എന്നിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ ചക്രം തുടങ്ങും അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് കര കയറാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ജയിലിൽ എപ്പോഴും ഒരു ജയിലിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ കൂട്ടുക, ഒരു AC, ഒരു ഫ്രിഡ്ജ്, ബാക്കി ഒരു വലിയ TV, അതാണോ അതോ നമ്മൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണോ? എന്താണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്? അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്ത് ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണം, ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഓക്കെ, നീ അവിടെ കടന്നോട്ടോ, ഞാൻ നമുക്കൊരു AC കൊടുന്നേരാം, ഒരു TV കൊടുന്നേരാം, ഓക്കെ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുന്നേരാം അല്ലെ? അതാണോ അദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്ത് കൊടുന്നിട്ട് ഫ്രീ ആക്കുന്നതാണോ നല്ലത്? അല്ല പ്രഭുജി, വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനും കൃഷ്ണനും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഹനുമാൻ അവരുടെ കൊടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ട് വളരെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് ഒരു സന്ദർഭത്തില് എന്തോ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹനുമാൻ വന്ന് ഉത്തരം പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ചോദിക്കും, ഹനുമാനെ നിനക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ, രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മൂന്നാമതൊരാൾ വന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ, രാക്ഷസനായിട്ട് ജനിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ. അപ്പൊ ഹനുമാൻ പറയുന്നത്, അതിനെന്താണ്, രാക്ഷസനായി ജനിച്ചാലും
എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജനിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ രാക്ഷസനായാൽ എന്ത്, ആരായാൽ എന്ത്? അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജയിലായാൽ എന്ത്, എവിടെ ആയാലും എന്താ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ചിന്തകളല്ലേ നമ്മുടെ ഇതുണ്ട്. ഭഗവാനെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങള് പാലിക്കാണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജയിലിൽ പോണത്. അപ്പോ ആ സൊസൈറ്റിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതായത് സ്റ്റേറ്റിനെ, ഗവൺമെന്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ മറന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവാനെ മറക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏത് ജന്മം വന്നാലും ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരില്ല. ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും രാക്ഷസ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കില്ല. അതേപോലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഗവർണൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ നിയമം വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല, ജയിലിൽ എത്തൂല. അല്ലേ? അതന്നെ സത്യാവസ്ഥ. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്നു, ആ കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൃതാസുരൻ, ചിത്രകേതു ആണ് അല്ലെ? വൃതാസുരൻ ഒരു അസുരനായിട്ട് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി പാർവതി മാതാണ് പറഞ്ഞത്, ശാപം കൊടുത്തത്. പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു കാരുണ്യം ഭഗവാന്റെ? വൃതാസുരൻ ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു പഴയ ജന്മത്തില്, ചിത്രകേതു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരം ഒരു രാക്ഷസന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്റെ കിട്ടിയെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭക്തി അവിടെ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭക്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വൃതാസുരന്റെയും ഇന്ദ്രന്റെയും ഇടയിലുള്ള യുദ്ധത്തില് വൃതാസുരനാണ് ഇന്ദ്രനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത്, പ്രഭു പറഞ്ഞാൽ ഏത് ശരീരം കിട്ടിക്കോട്ടെ, ഭക്തി അതിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം മറ്റുള്ള ജീവിതങ്ങളിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അസുരന്റെ ശരീരം മാത്രമല്ല, അസുരന്റെ ആ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമുക്ക് അതിൽ വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ഭരത മഹാരാജ് വലിയൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജാവായിരുന്നില്ലേ? എല്ലാം കൊണ്ട് തികഞ്ഞൊരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാം വിട്ടിട്ട് കാട്ടില് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി, എന്തിനാ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അവസാനത്തെ സമയം എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി വന്നു ആ മാനിനോട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അന്തകാലേച്ച മാം ഏവാ സ്മരൻ മുക്ത കലൈവരം പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണോ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചത് മരണസമയത്ത്, അത് തനിക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് താൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് എന്തായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഈ ഒരു മാനിന്റെ ശരീരം കിട്ടിയത്, അത് ഓർക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മാനിനെ പോലെ ജീവിക്കണ്ടേ? അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ജഡഭരതനായി, അതിലും ഭഗവാന് ഓർമ്മ കൊടുത്തു. എന്താണ് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ ആ മൂന്നാമത്തെ ലൈഫിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പെർഫെക്ഷനായി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാലും ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല. നേഹാഭിക്രമൻ ആശ്വസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ ഭവതോ ഭയാത്, അല്ലെ? മമതോ ഭയാത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ആത്മീയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, കർമ്മങ്ങൾ, ഒരിക്കലും അത് നശിക്കുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ യെസ്, അതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജയിലിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവർണൻസിനെ വിരോധമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജയിലിൽ പോയത്. അത് ഗവൺമെന്റിനെ മറന്നു. അതേപോലെ നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയില്ല. ഭഗവാനെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ചിലർ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാലും ഭഗവാൻ അതിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കും. നമ്മളാരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, അല്ലേ? So the Chandogya Upanishad describes the Vedic sacrifice process. On the sacrificial altar, 5 kinds of offerings are made into 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived of as the heavenly planets, clouds, the earth, man, and women. And the 5 kinds of sacrificial offerings are faith, the enjoyer on the moon, rain, grains, and semen. Okay. In the process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planets and consequently reaches them. ഇപ്പൊ ഇത് പല യജ്ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്താണ് നമ്മൾ സ്വർഗലോകത്തിലും മറ്റുള്ള ഉപരിലോകത്തിൽ എത്താനുള്ള വഴി എന്നുള്ളത്.
When the merit of sacrifice is exhausted, the living entity descends to earth in the form of rain, then takes on the form of grains, and the grains are eaten by man and transformed into semen, which impregnates a woman, and thus the living entity once again attains the human form to perform sacrifice, and so repeat the same cycle. In this way, the living entity perpetually comes and goes on the material path. The Krishna conscious person, however, avoids the sacrifices. It takes directly to Krishna consciousness, thereby prepares himself to return to God. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് മറ്റ് സ്വർഗ ലോകത്തില് ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ പോകുന്നു, അവിടെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ കഴിയുന്നു, വീണ്ടും ആ ആത്മാവ് കാർമേഘത്തില് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു, മഴ വരുമ്പോ താഴെ വീഴുന്നു, അത് നെല്ലായിട്ട് ആ നെല്ലില് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു, ആ നെല്ല് മനുഷ്യൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സിമെന്റിൽ കൂടെ സ്വന്തം പത്നിയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, മകനോ മകളോ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സൈക്കിള് വന്നും പോയി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള്, അതായത് അവിടുന്ന് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഏതൊരു ആത്മാവും ഇവിടെ വരുമ്പോ മനുഷ്യജന്മാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നു, വീണ്ടും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ചെയ്യുന്നു, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ വീണ്ടും അവിടെ പോകുന്നു, വീണ്ടും വരുന്നു, ചീത്ത കർമ്മം ചെയ്താൽ വീണ്ടും താഴെ എന്താ പറയാ യോനിയിലേക്ക് പോകുന്നു, മൃഗമായിട്ടോ മത്സ്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃമിയായിട്ടോ, പിന്നെ ആ സെറ്റ് പാത്ത് കൂടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും മനുഷ്യനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സൈക്കിള് വന്നും പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 8,400,000 സ്പീഷീസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിലെത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയില് തന്റെ പാലസിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഉറുമ്പിനെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രുക്മിണി മാതാ ചോദിക്കുക, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഉറുമ്പിന്റെ ആത്മാവ് 58 തവണ ഇന്ദ്രനായതാണെന്ന്. എത്ര? ഈ ഉറുമ്പിന്റെ ഈ ആത്മാവ് ഈ ഉറുമ്പിന്റെ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ആ ഭോഗത്തിനുള്ള ആസക്തി വിട്ടിട്ടില്ല. അത് ഉറുമ്പ് ഒരു കൽക്കണ്ട കഷ്ണം നുണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ചിരിക്കാൻ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ഉറുമ്പ് ഇത് ഇന്ദ്രനായിരുന്നു, 58 തവണ ഇന്ദ്രനായിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ടും ആ ഭോഗാസക്തി പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉറുമ്പായിട്ട്. അപ്പൊ കർമ്മഫലം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും വന്നു, മനുഷ്യനായി, ഉറുമ്പായി, പാറ്റയായി, ഈച്ചയായി, ആനയായി, പൂച്ചയായി പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ വന്നു പോയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ഇന്ദ്രനായിരിക്കാം, ഇന്ദ്രാണി ആയിരിക്കാം. എത്ര തവണ നമ്മൾ ഇന്ദ്രന്മാരായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ മേലെ പ്രഭുജി, അതൊക്കെ മേലെ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മം അതിന്റെ ഫലം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാരണം, നമ്മൾ അപ്പർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് വീണ്ടും കഴിയുന്നു. ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും അതിനുള്ള ആ അറിവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ ലോകത്തെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് പേഴ്സൺ അവോയ്ഡ് സച്ച് സാക്രിഫൈസസ്. നമ്മൾ അതായത് അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. directly, he takes directly to Krishna consciousness, upasana, devotional service, and thereby prepares himself to return. അവര് മറ്റുള്ള ലോകത്തിലേക്കല്ല, സ്പിരിച്വൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ. പ്രഭുജി, അപ്പൊ മഹർലോകത്തിലും തപോലോകത്തിലുള്ള ആത്മാക്കൾക്കും തിരിച്ചു വരണോ? എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. പിന്നെ അത്രയും അവർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഉള്ള ചില ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓക്കെ, സേജസും അവരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ തുച്ഛം. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ഇന്റൻസ് ഡിസൈർ, ഐ വാണ്ട് ടു വിസിറ്റ് മഹർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ പോയാൽ എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരണം. മനസ്സിലാക്കില്ലേ? ചില സേജസ് ഉണ്ട്, ചില അവര് ഇങ്ങനല്ല, അവര് അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സ് കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ. ധ്യാനയോഗം ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ചില ഡിസ്റ്റിനേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിനാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് ഇവിടെയാണ്. ഇതാണ് പറയുന്നില്ലേ, കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകി. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഇത് കിട്ടുന്ന ഇവിടെയാണ്, ഈ ഭൂമിയിലാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മള്
എൻജോയ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സഫർ ചെയ്യുക, നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരണം. ഇവിടെയാണ് ഈസി എക്സസ്. അതും ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. വളരെ ശ്രേഷ്ഠം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പത്തെ ഇതില്, അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭാരതഭൂമി മറ്റേ ജന്മ ഹോയിലെ യാറാ, അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതായത് ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർ വളരെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠം. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സനാതന ധർമ്മം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക സഫർ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി, പ്രൈം ഡ്യൂട്ടി ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് ദം. പരോപകാർ. യെസ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, പരോപകാരം ചെയ്യണം. അതായത് ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മാക്കള് മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So impersonalist commentators on the Bhagavad Gita unreasonably assume that Brahman takes the form of Jiva in the material world. അതായത് impersonalist എന്താ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ അവിടെയാണ് ടേക്സ് ദ ഫോം ഓഫ് ജീവ, ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരം എടുത്തിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നു. ആൻഡ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ദിസ് they refer to chapter 15 verse 7 of Gita. But in this verse the Lord also speaks of the living entity as an eternal fragment of myself. എന്താണ് 15:7 വേഴ്സ് എന്താണ്? മമൈ വാംശോ ജീവലോകയാണോ? ജീവഭൂത സനാതനഃ, അതന്നെയാണ് അല്ലേ? അതെ പ്രഭുജി. അപ്പൊ അതായത് അതിൽ പറയുന്നത് മമ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതനഃ. അപ്പോ ഇവര് മായാവാദ ഫിലോസഫേഴ്സ് പറയുന്നത്, അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ ബ്രഹ്മൻ തന്നെ ജീവാത്മാവായിട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് അവിടെ സനാതനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ബ്രഹ്മൻ ജീവാത്മാവായിട്ട് എടുക്കണേ? അപ്പൊ സനാതനമല്ലല്ലോ. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആസ് എൻ എറ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് മൈസെൽഫ്. എറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സനാതനം, പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറില്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ? അപ്പൊ അവിടെ സനാതനത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ. So the fragment of God, the living entity, may fall down into the material world, but the Supreme Lord Achyuta never falls down. നമ്മള് വീഴും, നമ്മള് വീണ് കിടക്കുക, എഴുന്നേറ്റിട്ടേ ഇല്ല. നമ്മള് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല, എപ്പോഴും വീണ് കിടക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ ഫാളൻ സോൾസ് പറയുന്നത്. കള്ളുകുടിയന്മാരെ എഴുന്നേൽക്കാൻ അപ്പൊ വീഴും. We are fallen souls. Okay, therefore this assumption that the Supreme Brahman assumes the form of Jiva is not acceptable. It is important to remember that in Vedic literature, Brahman, the living entity, is distinguished from Parabrahman, the Supreme Lord. Appo Vedic literature le Brahmaneyum Parabrahmaneyum distinction namukku manasilakanam. Brahman എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി ആണ്. ഈ കണ്ടെക്സ്റ്റില് പരബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം ലോർഡ്. അവിടെ ആ പരബ്രഹ്മൻ ഈ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി ഒരിക്കലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ജീവാത്മാവായിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യെസ്, പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്, അതിന് സംശയമില്ല. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവ് എറ്റേണൽ ആണ്. ദർ ഇസ് നോ ടൈം ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു കം ഇൻ ടു ബീയിങ്. അല്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ രണ്ടാമത് പറയുന്നില്ലേ, നോട്ട് കമ്മിങ് ടു ബീയിങ്, വിൽ നോട്ട് കമ്മിങ് ടു ബീയിങ്. That means it's eternally present. There's no beginning, there is no end. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ വരുമ്പോ അത് ഭഗവാൻ പിന്നെ അത് ആയിട്ട് വരുന്ന പറയേണ്ട ആവശ്യം, അത് ഒരു ഇതില്ലല്ലോ, ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. എന്റെ അംശങ്ങളാണ് മമവംശ ജീവ, ഈ ലോകത്തില് ജീവനായിട്ട് വരുന്നത് എന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ആഗ്രഹം, അവരുടെ മോഹം കാരണമാണ്. അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ മോഹം എന്താണ്? എനിക്കും ഭഗവാനെ പോലെ ആസ്വദിക്കണം, ഭഗവാനെ പോലെ മാസ്റ്റർ ആവണം എന്നുള്ള മോഹം കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ മാത്രം ആസ്വദിക്കുന്നു, ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു? ചിലപ്പോ ചില കമ്പനിയിൽ ചെറിയ താഴെ ലെവലിലെ ഗ്രേഡിലെ ആൾക്കാർ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാനേജർ ആയിക്കൂടാ, ഒരു ഇത് വരില്ലേ? പക്ഷെ മാനേജർ ആവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യം പറയാണ്, ആദ്യമതിലുള്ള അവിടെ അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. അപ്പൊ നമുക്കും ഇവിടെ ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും അംശങ്ങളാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും പാർട്സ് ആണ്. വി ആർ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. വി കനോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സുപ്രീം ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും
നമ്മളൊരു പാർട്ടിനെ ഒരു ഹോൾ യൂണിറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരുപാട് പാർട്സ് ഉണ്ട്, സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ അതൊന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ആസ് ലോങ് ആസ് ദാറ്റ് സ്ക്രൂ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെർവിങ് ദിസ് ലാപ്ടോപ്പ്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പല യോനികളിലും പല ദേഹത്തിലും നമ്മൾ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ റീകണക്ഷൻ ആണ് യോഗ. നൗ വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കണക്റ്റഡ്. അപ്പൊ ആ ഡിസ്കണക്ഷൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് റീകണക്ട് ചെയ്യാണ് യോഗ. അത് എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിലെ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അതാണ് ബെസ്റ്റ്. സോ അടുത്ത ആഴ്ച 4-ാമത്തെ പ്രഭുജി, ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ പർപ്പട്ടില് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ഇല്ലേ, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതൊന്നുകൂടെ എന്താണത്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി സച്ചിദാനന്ദമാണെന്ന്. അല്ല, ഇവിടെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അധ്യാത്മിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദം. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം മാറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഭൂമി, രാപ്പോ, അനലോ, വായു, ഖം, മനോ, ബുദ്ധിർ, ഇതാണ് ശരീരം. പക്ഷെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് എനിറ്റി, ഇത് ആത്മ. അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിത് ആനന്ദ, അത് സ്പിരിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ അധ്യാത്മം പറയുന്നത് സച്ചിത് ആനന്ദം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. സ്പിരിറ്റ്. മറ്റത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധാതുക്കളാണ്, വസ്തുക്കളാണ്. അതായത് എർത്ത്, ഫയർ, വാട്ടർ, എയർ, ഈഥർ, മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ്, ഫാൾസ് ഈഗോ. ഓക്കെ, ഭിന്ന പ്രകൃതി, അഷ്ടത. ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രകൃതിയാണ്, പക്ഷെ അത് ഭിന്ന പ്രകൃതിയാണ്, സെപ്പറേറ്റഡ് എനർജിയാണ്. അത് മാറ്റർ ആണ്, അത് പെരിഷബിൾ ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയാണ്, അത് സച്ചിദാനന്ദമാണ്, അത് പെരിഷബിൾ അല്ല, അത് എറ്റേണൽ ആണ്, ശാശ്വതമാണ്, സനാതനമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം 30 കൊല്ലം, 40 കൊല്ലം, 50 കൊല്ലം, 100 കൊല്ലം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ. പക്ഷെ ആത്മാവിന് യാതൊരു വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ക്ലിയർ പ്രഭുജി? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. നെക്സ്റ്റ്